वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह। वाह है गुरु जी का खालसा, वाह है गुरु जी की फतेह। वाह है का मतलब है गुरु जी का खालसा धन है, गुरु जी की फतेह धन है। वाह का मतलब है धन। वाह ते गुरु दो अड अड शब्द हैं, वक्रे वक्रे शब्द हैं। प्यारे दर्शकों, टॉपिक शुरू करते हैं अज सूरज प्रकाश दे गपौड़े। गपौड़े का मतलब कुछ ऐसियां कहानियां, करामातां, साखियां जिहड़ियां गुरमत दे नाल मेल नहीं खांदियां, जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहब की फिलोसफी दे नाल मेल नहीं खांदियां, उल्ट जांदियां हन फिलोसफी तो। उन्हां बारे विचार करन की कोशिश की है। पिछे ਜਿਹੇ खालसा न्यूज़ उत्ते इस दिन लड़ीवार कुछ आर्टिकल जिहड़े सन पोस्ट किए गए सी ते उन्हां नूं इत्थे वीडियो के रूप विच विचारन का यतन किया गया है। सूरज प्रकाश दे गपौड़े। सूरज प्रकाश एक ग्रंथ है, जिस तरह होर बहुत सारे ग्रंथ हैं, ब्राह्मणवादी ग्रंथ बहुत सारे हैं जिहड़े सिखां दे नाल जोड़े गए हैं। उन्हां विच गुरबिलास पातशाही छेवीं इस तरह का ग्रंथ है, जिहदे विच दरबार साहिब नूं विष्णु मंदिर लिखिया होया ते इह भी लिखिया होया कि बाबा बुढ़ा जी दे वार नाल माता गंगा जी दे पेट विच हवा भर गई सी। इह भी लिखिया है उत्थे गुरबिलास पातशाही छेवीं विच। इस तरह गुरबिलास पातशाही 10वीं के 3 ग्रंथ हैं। एक कवि सुखा सिंह का लिखिया होया, कवि सुमेर सिंह का लिखिया होया, कवि कोयर सिंह का लिखिया होया। ये भी ब्राह्मणवादी ग्रंथ हैं तिन्ने, जिन्हां विच विशेष तौर पर 10वें पातशाह नूं टारगेट किया गया है। उन्हां नूं देवी दे पुजारी साबित करन दा कोझा यतन किया गया इन्हां ग्रंथां विच। सूरज प्रकाश भी इहो जिहा ग्रंथ है जिस विच 10वें पातशाह जी नूं देवी दुर्गा दे पुजारी साबित करन लई सूरज प्रकाश के करता संतोख सिंह कवि ने कोई 8-9 चैप्टर जिहड़े हैं वो फूक दिते हैं, कह सकते हैं। बनाए तो नहीं, फूक दिते हैं, क्योंकि 10वें पातशाह तो देवी की पूजा कराउणी ये कित्थों तक जायज़ है। ये तो गुरु ग्रंथ साहब की फिलोसफी के बिल्कुल उल्ट है, पर सूर्य प्रकाश विच अजिहा किया गया है। 10वें पातशाह के नाल नशे भी जोड़े गए हैं। तो जिमें जिमें समा गां बनेगा ये सारियां गल्लां हौली हौली शेयर करने की कोशिश करांगे। आर्टिकल सारे लिखे पाए हैं। तो ये है सूरज प्रकाश ग्रंथ जिहड़ा है, इहदे विच 9 गुरु पातशाहां दा इत्थे जीवन कविता रूप विच वर्णन करन दा यतन कवि वालों किया गया है। पहले पातशाह जी का जीवन नानक प्रकाश विच उन्होंने किया है, तो ये बाकी 9 गुरु पातशाह का कथा कहानियाँ करामातां पता नहीं की नाल जोड़िया है। हुण इहदा बेस की सी आपां थोड़ा जिहा समझ लईए। कवि संतोख सिंह का पिछोकड़ जिहड़ा है वो की सी, आपां इस नूं महान कोश विचों
ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੂੜੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਤਸੰਗੀ ਪੁਰਖ ਸਨ। ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੰਤ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾਂਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋਏ। ਕੌਣ? ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ? ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾਂਤ ਭਾਵ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਾਂਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿਕ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਰੁਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਲੈ ਆਈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੰਮਤ 1845 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਮਤ ਹੈ ਉਹ 1788 ਬਣਦਾ ਹੈ। 57 ਸਾਲ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਮਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਮਤ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਸੰਮਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਤੋਂ ਕਾਵਿ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਪੂਰਨ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਰਚਣ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਬੂੜੀਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਮਰਕੋਸ਼ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਮਤ 1880 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਸਤਕ ਰਚਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਨੌਕਰ ਹੋਏ। ਸੰਮਤ 1882 ਵਿੱਚ ਕੈਥਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਵੀ ਵਜੋਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਪੈਰਾ ਹੁਣ ਗਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਕੈਥਲਪਤੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਵ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਮਤ 1886 ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ, ਗਰਭ ਗੰਜਨੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਸੀ ਕੈਥਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਸਨ। ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਸਨ ਰਾਜੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਪੁਸਤਕ ਹਿੰਦੀ ਮਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ। ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਮਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਈ। ਹਿੰਦੀ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਪੰਡਿਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ਵਾਲ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਸੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ 9 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਨਾਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ, ਜੋ ਸੰਮਤ 1900 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। 1900 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਨ 1843 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸੁਧਾਰੇ ਭਾਵ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਗਪੌੜੇ ਨੰਬਰ 1। ਪਹਿਲਾ ਗਪੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਰਵਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰਬਰ 2 ਅੰਸ਼ ਨੰਬਰ 41 ਅਤੇ 42 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਆ, ਅੰਸ਼ ਮਨੇ ਅਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਆ, ਰੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ੀ ਨੰਬਰ 2 ਕੱਢ ਲਿਓ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਹੈ 41 ਅਤੇ 42। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਢ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਇਉਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਮਨਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਆਦਮ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਆਦਮ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਪੰਡਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਡ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪੰਡ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਉਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਸਿਆਲ ਦੀ ਠੰਡੀ ਰੁੱਤੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੀਠੇ ਬਾਲ ਕੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਰਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੂੰ ਵਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਰ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਵਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਮੰਗ ਲਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਨਾਮਦਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ। ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਆਦਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੌਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਊਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ। ਪੁੱਤਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਵੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤੂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਮਾਤ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਭਗਤੂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤੂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਆਦਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਗਤੂ ਨੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਤੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ
ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਡਲੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਦੇਵੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਭਗਤੂ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਡਲੀ ਵਾਪਸ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਪੜ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਯਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਭਗਤੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਪੌੜੇ, ਕਵੀ ਨੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮਦਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪੁੱਤਰਦਾਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਤਾ ਕਵੀ ਨੇ। ਨਾਮਦਾਨ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰਦਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਵੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰਦਾਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਗੋਪੌੜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਨੰਬਰ 1। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਸਰਚ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।